నీ ఒక చిల్లర దందా చేస్తున్నాడు. నీ పేరే చిల్లర కళ్యాణ్. ఆయన అసలు పేరు చిల్లర చెంచయ్య. చిల్లర చెంచయ్యగా పేరు కాల్చినటువంటి ఈ శ్రీ కళ్యాణ్ గా పేరు మార్చుకొని ఈ రోజు ఒక సినీ ప్రొడ్యూసర్ గా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అతి నీచమైనటువంటి అనేక రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తూ యవ్వన వయసులో ఉన్నటువంటి మహిళలను అనేక మంది సినీ ప్రొడ్యూసర్లకి, రాజకీయ నాయకులకి, పారిశ్రామికవేత్తలకి, పోలీసులకు, చివరికి జుడిషియరీని కూడా మిస్లీడ్ చేస్తూ భూతంగా చేస్తున్నారు. బట్టి ఓ శ్రీకళ్యాణ్ ఇక నీ ఆగడాలు ఇక్కడ చెల్లవు. తెలంగాణ తెచ్చుకున్నది కోసం కాదు, గోల్డ్ స్టోన్ కోసం కాదు. కాబట్టి నీ ఆగడాలు ఇక్కడ చెల్లవని చెప్పి మేము ఈరోజు మీకు తెలియజేస్తున్నాం. కాబట్టి మీకు శ్రీకళ్యాణ్ కానీ, గోల్డ్ స్టోన్ ప్రసాద్ కానీ, ఐ సుదర్శన్ రావు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కానీ ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ఇంకా ఇక ముందు ఇక్కడ హత్యలు జరగకుండా ఉండాలంటే, కిడ్నాపులు జరగకుండా ఉండాలంటే, అనేక నేరాలు జరగకుండా ఉండాలంటే మేము వెంటనే సిబిఐ జోక్యం చేసుకుని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా జోక్యం చేసుకోవాలని మీ ద్వారా మీరు రెండు చేతులు జోడించి आड़े मंजूर सर्वे नंबर 1985 से नवाब मोहम्मद कबीरुद्दीन खान से ये परचेज करा जमीन। अब जब से जो है 1985 से 2006 तक कल्याण शिवराम का कोई पता नहीं, कोई थे नहीं, कोई आए नहीं। हम लोग मकान बनाए, मकान के ऊपर जो है लाइट है, गैस कनेक्शन है, सब कुछ हमारा कब्जा है। सब कुछ रहने के बाद 2009 में हमारे ये कल्याण इसके गुंडे आए और पुलिस भी साथ में आई। यहाँ पर पुलिस आके हमारे को रात उठा के घर में से उठा के ले आके पुलिस स्टेशन में बंद कर दिए। पुलिस स्टेशन में बंद, मेरे को, मेरी बीवी को, मेरे साले को, सबको ले आके बंद कर दिए केस में। अब बोल रहे हैं ये कल्याण का है। अरे मैं बोला साहब हमारे पास बहुत कुछ है, पुलिस प्रोटेक्शन है, इंजेक्शन ऑर्डर है कोर्ट का, सब कुछ रहने के बाद अवधि रहता जब और एक मौत वाले को भी इंजेक्शन ऑर्डर मिल जाता। हमारा क्या ये खाजा मेहनती ऐसा ही बोल रहा है कि मौत वाले की मौत की बंडी को भी इंजेक्शन ऑर्डर मिल जाता, क्या तुम्हारा हो जाता? अरे साहब मेरा मकान है उसके अंदर। तो रात मेरे को गुंडे आके, पुलिस आके कब्जा खाली करा दिए साहब और लेके आके मेरे पर FIR भी कर 9 साल से मैं लड़ रहा हूँ साहब उसके ऊपर। 2009 से उसके ऊपर लड़ रहा हूँ कोर्ट के अंदर। अभी 2019 में मेरे को इंजेक्शन ऑर्डर कोर्ट से एब्सोल्यूट मिल गया। एब्सोल्यूट मिलने के बाद भी हम साइड पे नहीं जा सक रहे। और पुलिस साइड पे गई कि पुलिस आ जा रही, आके हमारे को पकड़ के लेके चले जा रही, ले आके बंद कर दे रही, FIR बुक कर दे रही। ये जुल्म हो गया। कल्याण का जो डॉक्यूमेंट है सैरस से खरीदूं बोल रहा हूँ। सैरस वाले जो है निजाम सरकार 1967 में 23 फरवरी 1967 में वो मर गए। फरवरी 3 महीने के बाद, मरने के 3 महीने के बाद रजिस्ट्री कैसा होती साहब? हमारी रजिस्ट्री होगी बोल के झूठी रजिस्ट्री लेके आके वैसे हमको सता रहे, कोर्ट झूठे डॉक्यूमेंट लेके आके हमको परेशान कर। साहब रिक्वेस्ट है कि हमारे सपोर्ट करो साहब, हम लोग बहुत परेशान हैं। 10 साल से लड़ के बुढ़ा हो गया हूँ साहब मैं, अब चल नहीं सक रहा हूँ मैं, चलने की भी हालत नहीं है मेरी। मेरे मकान को जाने नहीं देता है मेरे को। कहीं की पुलिस वाले कहीं की जो है पुलिस वाले आ रहे मियाँपुर PS में वेंकटेश आके लेके चले। अरे साहब क्या तो भी है, पुलिस प्रोटेक्शन है ना जी? नहीं जी, ये ऑर्डर वैसा मत बुलाओ, ऑर्डर ऐसा लाओ कि इनको खाली कराओ बोल के लेकर आओ ऑर्डर। क्या बात कर रहे हैं आप घर में से उठाने के ले जाके हमारे पुलिस स्टेशन में FIR बुक कर दी। अभी कौन सा ऑर्डर लाना आपको कोर्ट का?
कारण इस तरीके से हमारे कुछ तकरीबन सब लोग परेशान कर रहे हैं साहब, मेहरबानी करके हमारा लैंड हमारे को दिला दिए तो मेहरबानी होगी साहब। थैंक यू वेरी मच। మీడియా హృదయపూర్వక నమస్కారము. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ చంద్రశేఖర్ గారిని ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. గతంలో తెలంగాణకి ఎంతో పోరాటం చేసాం సార్. మేము కూడా తెలంగాణ బిడ్డలమే, తెలంగాణకి ఎంతో చేశాం. ఈ శ్రీ నిర్మాత శ్రీ కళ్యాణ్ భూమి కబ్జా చేసి సార్ అమృతం దగ్గర 1985 లో మా అమ్మకు బాసాలు పనులు చేసి ఆ భూమి అక్కడ భూమి వేసుకుని 2006 లో శ్రీ కళ్యాణ్ 2006 లో రిజిస్టర్ చేయించుకున్నాడు. 2006 లో రిజిస్టర్ చేయించుకుంటే మియాపూర్ ఆఫీస్పేట్ కొండాపూర్ అంతా నోటరీ ల్యాండ్ కూడా మాకు రిజిస్టర్తో సమానమే. వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ స్టాంప్ ఉన్నది పింక్ స్టాంప్, నవాబ్ కబురుద్దిన్ ఇచ్చిన స్టాంప్. ఈసీ అప్ టు డేట్ 83 నుంచి ఉన్నది. ఈసీ శ్రీకాళహస్తి ఒకటే అంటున్నాను. ఈసీ ఉన్నట్లు ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ మా డాక్యుమెంట్, లేబర్ డిపార్ట్మెంట్, గ్రామ పంచాయతీ లేవడం మా దగ్గర. మేము ఎప్పుడో 927 మంది ప్లాన్లో ఉన్న అధికారం ఈయన దౌర్జన్యాలు చేస్తున్నాడు. చంద్రశేఖర్ మిశ్రా కేసీఆర్ గారికి మీరు ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పుడు, సీఎం గెలిచినప్పుడు గవర్నర్ దగ్గర ఏమని చేశారు సార్? మీరు గరీబులకు సహాయపడతా, గరీబులకు మనం మంచి చేస్తాం ప్రమాణ స్వీకారం చేసాం. మేము ఓటు వేసి గెలిపించినాం. తెలుగు బిడ్డ, తెలుగు తల్లిలో మేము ఎస్సీలం సార్. దళితులమే ఓట్లు ఎక్కువ అమ్మని అక్కలే చిరలేదు. ప్రతి గ్రామానికి, ప్రతి జిల్లాకు, ప్రతి జిల్లాకు అంబేద్కర్ బొమ్మ ఉంటుంది దళితులని. మీరు ఏం చేస్తారు సార్? గొప్పవారి పైకి తీసుకొస్తారు సీకలేదని. వాడు ఎక్కడ వాడు సార్? నేను ఒక్కటే తెలంగాణ వస్తే ఆంధ్ర వాళ్ళని నిలబడతారా? మీరు ఒక్కడు పోలే. హైదరాబాద్ బంగాళేసి కూర్చొని కోట్ల బిజినెస్ చేస్తారు, వేల కోట్లు, లక్షల కోట్లు. తెలంగాణలో ఎక్కడున్నారు? అక్కడ ఉన్నారు. ఇప్పుడు వస్తుందా అప్పుడు వస్తుందా? మాకు నాయకులు ఎదురు చూసుకుంటారు. తెలుగు తల్లి, తెలుగు బిడ్డలు ఎదురు చూస్తున్నారు. మన అప్ టు డేట్ హైకోర్టు, సుప్రీం కోర్టు నుంచి మన ఆర్డర్ ఉన్నది. జిల్లా కలెక్టర్ సిగ్నేచర్ ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాక నిన్న మీడియా దగ్గర రాజు తెలియమంటాడు. ఆయన డాక్యుమెంట్ తీసుకురాకుండా మీరు చూసుకోండి ఎగబడతాడు. అసలు దొంగ డాక్యుమెంట్ తీసుకొని రాయా ఉండేటికి పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు, పరిశీలిస్తారు. కలెక్టర్ ఉన్నారు, సీఎం ఉన్నారు, అందరూ ఉన్నారు. ఎందుకు డాక్యుమెంట్ పెట్టుకుంటావు? ఊళ్ళో కూడా ఒక్కడే వస్తాడా? సినిమాలు తీస్తావు, సినిమా కూడా చెప్తా. మేము కష్టపడి టికెట్ కొడితే సినిమా చూస్తాం. అంటే గరీబలకు జరుగుతున్న ఒక సినిమా తీస్తావు. నువ్వు హీరో బాగా ఉన్నాడు, ఒక రావణి తెలుగు తల్లి భూమి కబ్జా. రావణి శ్రీ కళ్యాణ్ తెలుగు బిడ్డలకు అంతానే జరుగుతుంది. కేసీఆర్ ఏం చేస్తున్నారు? నేను ఒక్కడే ప్రశ్న అవుతా. మీకు కేసీఆర్ గారికి గత నెలలో నేను 10 సార్లు ఫ్యాక్స్ పంపించిన, నా ప్రూఫ్ అనేది 10 సార్లు ఫ్యాక్స్ పంపించిన. కేసీఆర్ సార్ తెలంగాణ వచ్చింది, ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి అందరికి న్యాయం చేయండి సార్. మా దళితులు భూములు కబ్జా చేసుకుంటా. సిరి నిర్మాత శ్రీ కళ్యాణ్ ఇందువరకు ఏమి రెస్పాన్స్ లెటర్ రాసిన, ఈమెయిల్ పెట్టినా, జీమెయిల్ పెట్టినా, తిరిగి మేము రోజు కూలీ చేసుకుంటాం సార్. మీ చుట్టూ తిరుగుతుంటాం, పోలీసు చుట్టూ, కళ చుట్టూ తిరుగుతాం. మా పని ఎట్లా చేస్తాను చెప్పండి. పెద్దవాళ్ళు అని పట్టించుకుంటారు. సర్వే నెంబర్ 85 ఎక్కడ లేదు. సర్వే నెంబర్ 80 ఒకటే ఉన్నది. దాన్ని ABCD అని చేసి వాళ్ళు ఎగురుతున్నారు సార్. ఇది ఎక్కడ న్యాయం సార్? మీరు చెప్పండి. మీ ఒక మాట చాలు సార్. అంతా ఒక మాటతో మాకు అంతా న్యాయం జరుగుతుంది. ఇది హైదరాబాద్ గడపడి ఒక్కసారి చూసుకోండి, మన తెలంగాణ బిడ్డలకు అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పండి సార్. అసలు సీకాలు ఎవడు సార్ అంత దులుపు చేస్తున్నాడు? సిపిఆర్టీలు కూడా వాళ్ళు మాకు సపోర్ట్ ఇస్తలేరు. మేము కష్టపడి సినిమా చూస్తాం. హీరోలు అయితే 100 కోట్లు సంపాదిస్తారు. ఒక సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఏమైనా ప్రెజెంట్ చేసారు. ఏమి మరి గరీబాల గురించి అన్యాయం చేస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఆడతారు, మహేష్ బాబు ఆడుతున్నారు, చిరంజీవి ఆడుతారు, ఎవరు ఆడతారు. దళితుల భూములు కాపు చేసుకున్నారు. సినిమా నిర్మాత సీకాల ఇంకా మీకు తెలుగుదని వాళ్ళు అడుగుతలేరు. ఏంటి సార్ ఇంకా న్యాయము? కష్టపడి మేము కష్టపడి మా అమ్మ బాసాలు పని చేసి ఆ రోజుల్లో 10,000 అంటే మాకు గొప్ప. 10,000 బంగారం తాగబెట్టి ఆ భూమి కొనుక్కునే గంపరు దగ్గర ఇవాళ అది కోట్ల పోతే నీకు అన్ని ఏడాది సీకాలే. దీంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో మేము సిబిఐకి ఇచ్చినాం. అన్ని జరుగుతాయి. ఎంత మినిస్టర్లు ఉన్నారో, ఎంతమంది దొంగలు బాబుడలు ఉన్నారో అంత బండారం బయట పడుతుంది. తక్షణమే న్యాయం జరగకపోతే హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ తర్వాత తప్పుకోట రాష్ట్రపతి మోడీ తప్పుకోట. నాకు అన్యాయం జరిగింది దళితులకు. ఢిల్లీ తర్వాత నేను కొరికి సిద్ధం ఉన్నా. మా దళితులందరికీ తీసుకొని నాకు తక్కువ న్యాయం చేయాలి. ఎన్నిసార్లు మీడియా ముందర వచ్చి చెప్పాలి సార్? ఎన్నిసార్లు
అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. నా పేరు కోకేరి శ్రీధర్, ఎస్సీని క్యాండిడేట్ని. నేను ఒక ఆటో డ్రైవర్ని. మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబం, ఇక్కడే ఆటోతో బతుకుతా. నాకు తక్షణ న్యాయం జరగాలని సీఎంని కోరుతున్నా. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, తెలంగాణ సీఎంని. తెలుగు తల్లి పిల్లల మేము తెలుగు బిడ్డలు. మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం అండి. బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఆశా జ్యోతి ఎన్నారెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో ఈ ఒక ఉద్యమము నడుపుతున్నారు. నడుస్తుంది ఆశిస్తున్నాను. 1981లో లేవర్ మీటింగ్ జరిగింది. సత్తయ్య అనే ఒక గ్రామ సర్పంచ్, సత్తయ్య అనే ఒక గ్రామ పంచది లేవర్ చేయడం జరిగింది. ఆ లేవర్లో అప్పట్లో కరెంట్ లేవు, నీళ్ళు లేవు, ఏమి లేక సరే ఎప్పుడో డెవలప్మెంట్ పొందాంలే, కడతాంలే అని దూరం ఉంటాం సార్. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ పేదలు, కానీ చిమ్మలు పుట్టగడితే రామజీ దూరినట్టు అక్కడ వచ్చిన దూరి మాకు పిలిచబడుతున్నారు. ఇంకోటి గ్రామ పంచాయతీ లేవడి ఫేక్ అంటాడు. ఎంఆర్ ఆఫీస్ కూడా పోతే సార్ సర్వే నెంబర్ 80 ఉంది, సర్వే 85 ఉందా అంటే లేదు అంటే అది ఫేక్ అంటాడు. మరి మొటేషన్ అంటాడు. మొటేషన్ 2016లో మొటేషన్ క్యాన్సల్ అని చెప్పి చంద్రకళ ఆర్టీఓ ఫోన్ చేస్తే అది ఫేక్ అంటాడు. ఇదెక్కడే సార్ గ్రామ పంచాయతీ ఎవరికి ఫేక్ అంటాం? మేము కొన్నోళ్ళను ల్యాండ్ వ్యాపారం అంటాం, ఎంఆర్ఓ ఫేక్ అంటాం, ఆర్టీఓ ఫేక్ అంటాం, మాట్లాడితే చిప్స్ అంటాం, కలెక్టర్ అంటాం. అంటే ఎంఆర్ఓతో పని లేదా మీకు? ఆర్టీఓతో పని లేదా? మీరు దగ్గరగా దొంగ పాత్రలు ఎందుకు పుట్టించారో, ఇంట్లో స్టాఫ్ పెట్టి పుట్టించారని నేను మెసేజ్ చెప్పాను. మీ దగ్గర స్టాఫ్ ఉన్నది, అది స్టాఫ్ ఉంటుంది, అది రికార్డులో అందరు ఎంఆర్ఓ దాంట్లో రికార్డులో ఉండాలి. అది లేదు. అది లేదు కాబట్టి ఎంఆర్ఓ అంటే మా రికార్డులో లేదు. సర్వే నెంబర్ 85 లేదు అని ఎంఆర్ఓ అంటే అది ఫేక్ అంటాడు. మరి ఎవరు నిజము? హైకోర్టు ఆలోచన, హైకోర్టు అది ఫేక్ అంటాడు, సుప్రీంకోర్టు ఫేక్ అంటాడు. మరి నువ్వే రేట అందరూ చూడగలరా? ఒకటి చెప్పేశాను. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ముఖ్యమంత్రి వరుడు, తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు. నేను పిట్లం కామారెడ్డి జిల్లా టీఆర్ఎస్ ఎంపీటీసీ. నేను సర్పంచ్గా ఓడిపోయాను, ఎంపీటీసీ గెలిచాను, రాష్ట్రంలో జుక్కల్ నియోజకవర్గం హనుమంత్ రెడ్డి మా ఎమ్మెల్యే. నేను తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఎంతో బాధపడతాం. మా భూమి నాకు వస్తే చాలా ఆశపడ్డాం. కానీ ఒక్కసారి కేసీఆర్ సార్ నీ బిడ్డ అనుకో, నీ కొడుకు అనుకో, నీ మనమను అనుకో, కానీ ఈడ ఇంతమంది పేదలకు న్యాయం చేశారు. మీరు చూస్తే రాజకీయంలో చెప్తున్నాను ఇదంతా ఫేక్, మీరు రౌడీలు వీళ్ళు ఉండాలంటున్నారు సార్. దయచేసి వాళ్ళని దూరం పెట్టుకుంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ బాగుంటుంది, లేకపోయినా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అయిపోయింది. ఈ భూ కబ్జా వాళ్ళకు దూరం పెట్టుకుంటేనే టీఆర్ఎస్ పార్టీ బాగుంటుంది, లేకపోతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ పోతుంది. ఒకటి కల్వకుంట చంద్రశేఖరరావు గారు, నేను చెప్తున్నా, మా ఎమ్మెల్యే ఫోన్ చేసుకోను, నాకు అర్థమైంది. కానీ ఏం కాదు, మా ఆయన మేస్త్రి పని చేయడానికి వచ్చి ఎన్నో పడ్డాం. 500కు 200 కొన్నాడు ల్యాండ్. కోర్టు వస్తే మీకు అనుబడా? మరి అప్పుడు కొనకపోతే మీరు పాములు వస్తున్నాయి, తేళ్ళు వస్తున్నాయంటే భయపడి దూరంగా ఉన్నాం మేము. ఇప్పుడు సీఏ గారు ఏమంటే ఎడెక్స్ తెచ్చుకోండి, ఎడెక్స్ తెచ్చుకోండి అంటాడు. ఎడెక్స్ చెప్పండి సార్ సీఏ గారు.
మరి మా భూములు మా రాత్రి అయితే ఉన్నప్పుడు మీరు ఎక్కడ పోయింది? అదే మనం కానీ ఎవరు భూమిలో కబ్జాలు ఉంటే వాడే కొనాలంట. సార్ సే గారు ఒక మాట ఇస్తారు, నేను 18 సంవత్సరాలకు ఒక ఇళ్ళకి కిరాయి ఉన్నాను అని అన్నాడు. 18 ఏళ్ళు ఒక ఇళ్ళకి కిరాయి ఉన్నా. ఆల్ కరెక్ట్ మా ఓన్ పేరు ఉంది అని నేను రాజు ఉన్నాయి. మరి నేను కిరాయి ఇవ్వకుండా అది ఏంటంటే అది నిజం, అది అది వాల్యుబులేనా? 25,000 కిరాయి కడతాను నిలబెట్టాను. నా హోటల్ ఉంది అరుణ్ డివిజన్ ఆఫీస్ లో 25,000 కిరాయిలు నిలబెడుతున్నా. మరి నేను కట్టను, నాదే అంట. మరి నాకు డబ్బులు ఇస్తావా? ఇస్తానంటే మీడియా ఉందా? మీరు చెప్పండి మరి ఏం సార్? ఆఫ్టర్ రేపులు కడితేనే మోడీ అంటారు కదా. నేను 20 నాకు అది ఎన్ని కట్టా అంటే రేపు నాదే అన్ని పుస్తాయి. మాకు అట్లా కాదు సార్, పేపర్ అట్లా చేయదు సార్. కొంచెం మాకు దయ వచ్చి రేపు సీఏ గారు రేపు మాకు రిటైర్ అవుతారు. మళ్ళీ ఏ సీఏ ఉన్నా సరే ప్రజల పక్షాన ఉన్నాను సార్. అంతేగాని మీరు ఉన్నోళ్ళ పక్కన కొత్త ఉండదు సార్. దయచేసి నాకు ఈ సమయం ఇచ్చేందుకు మీడియా ధన్యవాదాలు సార్. రాములని చెప్పారు మీడియా మిత్రులకు, మా రెడ్డి గారికి, గారికి అందరికీ నేను ఈ రోజు మాట్లాడేటువంటి ఆఫీస్పేటలో 27 ఏళ్ళ నుండి నేను సార్ అక్కడ ఏం జరిగినప్పుడు నుండి మేము దీపాలు పెట్టుకొని నీళ్లు పాములు అన్ని వచ్చినప్పుడు రుణం 488 ఎకరాలు సుభాష్ చంద్రబోస్ నగర్లో ఈ జనార్దన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు. 2004లో గెలిచి వచ్చారు. ఇందిరాగాంధీ బొమ్మని పెట్టాము. దానిపైన నా పేరు కూడా ఉంటుంది, పురుషోత్తం ట్రెజరర్. సి కళ్యాణ్ దొంగ, భాను, కిరణ్ వీళ్ళందరూ దొంగలు, మాఫియా టైప్ అనుకొని వచ్చారు. శివరామకృష్ణయ్య డూప్లెక్స్లు కట్టాడు. శివరామకృష్ణయ్య ఫిలిం ఛాంబర్ వాళ్ళకందరికీ, సార్మి, కిరణ్ అందరికి ఆల్ డైరెక్టర్లకు డూప్లెక్స్ 5 కోట్లకు అమ్ముకున్నాడు. మేము తిండి లేక నీళ్లు మోసుకొని బోరింగ్ల కాడ మోసుకొని పోయి బతుకున్న మేము. ఈరోజు విజయరామారావు సార్ అప్పుడు మినిస్టర్ ఉండే, బాత్రూమ్ కొట్టడానికి కూడా పోతే రౌడీలు గుండాలు కొట్టేతోళ్ళు. శేఖర్ నాయుడు, ఇస్మాలు, ప్రభాకర్ వీళ్ళందరూ ల్యాండ్ మాఫియాలో ఒకరికొకటి హలో వీళ్ళందరూ ఒకరు పంజగుట్టలో, ఒకడు ఆఫీస్ పేటలో, ఏంటన్నా విజ్ఞాన కాలేజ్ కాడ శేఖర్ నాయుడు చంపారు. ఇవి దేని గురించి? వాడు చిత్తూరుడు, ప్రభాకరు ఇక్కడోడు, ఇస్మాలు ఇక్కడ కృష్ణనగర్ వెంకటగిరి. వీళ్ళు ఆటో డ్రైవర్లు ఇక్కడ 100 ఎకరాల ఉత్పత్తులు అవుతారండి. మేము డబ్బులు అప్పుడు కబరుద్దినాబాబు అక్కడ 27,000 పెట్టి కొన్నాం. ఇప్పుడు చెప్తున్నా, జనార్దన్ రెడ్డి మేము ఇందిరాగాంధీ బొమ్మను ఓపెన్ చేసినప్పుడు 18 లక్షలు కరెంటు ఓపెన్ చేసిపోయాడు సార్. జైపాల్ రెడ్డి సార్ వచ్చాడు, శుభత్ యాదవ్ గారు వచ్చారు, ఈ శ్రీనివాస్ గారు వచ్చారు. ఎన్నో కష్టాలు పడి చేశాం. ఈ రోజు 85 నుండి మాగల్లిపల్లి సత్తయ్య గౌడు, పిఎస్ఎన్ యాదవ్, మా లోకల్ గా ఆఫీస్ పెట్లో కొంతమంది రౌడీ సీట్లను ఎండబెట్టుకొని ఇదంతా మాఫియా చేసి ఒకరికొకరికి లేకుండా కొట్టిపిచ్చి బురకలు వేసుకొని కొట్టిపించారు. ఏ ఫలానే పురుషోత్తం, నా పేరు పురుషోత్తం, సుభాష్ చంద్రబోస్ నగర్ ఉంటా. నేను ఇందిరాగాంధీ బొమ్మను పెట్టా, నా పేరు ఆడ చూసుకోండి. రాత్రి అంతా మా తెలుగులే వచ్చేసి బురకలు వేసుకుని కొట్టేతోళ్ళు. మేము ఎక్కడ పోతున్నాం? మేము భయంగా బతుకుతున్నాం. ఆ రోజుల్లో మాకు న్యాయం చేయాలి, కొనే వాళ్ళకు న్యాయం జరగాలి.
ఇక్కడ అందరూ పేద ప్రజలకు కొనుక్కున్న ఆ రోజుల్లో పంచాయతీ లేఅవుట్ ఇది. తమీజ్ బై చచ్చిపోయాడు. కబరుద్దీన్ బాబు వచ్చి ఆడ కూర్చొని సాయంకాలం అయితేనే డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు ఈద్ బజార్కు చార్మినార్ దగ్గర. అక్కడ ఆయన అక్కడ చెప్తును కొట్టించిన వాళ్ళు ఉంటే ఆయన వస్తలేడు. అక్కడ బిఎస్ఎన్ యాదవ్ అందరు వచ్చారు. అక్కడ సిండికేట్ రవిడి గల్లీ లీడర్లు ఎవడైనా న్యాయం చేద్దామంటే వాళ్ళని రాత్రి వచ్చి కొట్టిస్తాడు. అన్నా నువ్వే అన్నా మేమే అన్నా నా పేరు చెప్పురా బాడబో ఏంద్రా నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడినావు. అట్లా కొన్ని జరిగినాయి. ఇప్పుడు కొన్ని వాళ్ళకి ఏటి పైన కొన్ని వాళ్ళకు న్యాయం జరగండి. మరెడ్డి వారు అందరి సమక్షంలో ఆఫీస్ పెట్టి బాగా కోరుకోవాలని సి కళ్యాణ్ వచ్చాడు. ఎప్పుడు వచ్చాడు? 2004 ఎందుకు రాలేదు? జనార్దన్ రెడ్డి ఉన్నప్పుడు. ఆడు బాన్గాడు ఎవడో వచ్చేసి నేను మాఫియా అదేంటి అది తప్పు కదా సార్. అమ్మాయిల బ్రోకర్. ఇప్పుడు చెప్తున్నా సి కళ్యాణ్ అమ్మాయిల బ్రోకర్. లారీ క్లీనర్ నెల్లూరు నుండి వచ్చి ఇక్కడ బతుకుతారండి. బడి పారిశ్రామికవేత్తల దగ్గర బ్రోకర్ పనిచేసిన నా కొడుకులే ఈ రోజు హైదరాబాదు నిజాం స్టేట్ లో వాడేవాడు నెల్లూరు రానికి. చంద్రబాబు నాయుడు శేఖర్ నాయుడు అని పేరు చెప్పుకొని వచ్చారు చుట్టమని. చంద్రబాబు నాయుడు అయ్యేదా? రాజశేఖర రెడ్డి అయ్యేదా? మేము అక్కడ నిలవండి, మేము స్థానికంగా నిలబడి డబ్బులు కొన్నాం. పి జనార్దన్ రెడ్డి తీసుకొచ్చాం. ఇందిరాగాంధీ బొమ్మలు నిలబెట్టాం. 18,50,000 శాంక్షన్ చేసి కరెంట్ ఇప్పించాడు. విజయరామారావు కూడా అప్పుడు ఆర్టీసీ మినిస్టర్, ఆయన రవాణా శాఖ మంత్రుడే. న్యాయం చేశాం. సిపిఎం వాళ్ళు లారీలు తీసుకొని కుందన బాబుకి వచ్చాం. తిండి లేక ఏ రాత్రి ఏ దొంగలు వస్తారో మాకు తెలియదు. ఈ రోజు కోగినూరు వచ్చడం లేక అయిందని చెప్పి అందరు కన్నుబడి సి కళ్యాణ్ వస్తున్నాడు. సి కళ్యాణ్ నవాబు పుట్టిందా? జమీన్ నవాబు పుట్టినా? కబరుద్దీన్ నవాబు పుట్టినా? పుట్టుజే పైగా ల్యాండ్ ఇది. గోల్డెన్ ప్రసాద్ వాడేవాడు. వాడు సోనియా గాంధీ ప్రియాంక గాంధీకి అమెరికాలో నేను గెస్ట్ హౌస్ ఇస్తా. వాడెవడు ఆఫ్టర్ లంచోడుకోడు. ప్లీజ్ నేను అనే దాంట్లో మీరేమనుకోద్దు. మా ఆవేదన నేను చెప్తున్నా. గోల్డెన్ ప్రసాద్ ఎవడు వాడు? అక్కడ నుండి మొత్తము 77 ఈ సర్వ నెంబర్ లేదా హైదరాబాద్ నవాబు పుట్టినవాడు. దయచేసి 85లో కొన్న వాళ్లకు న్యాయం జరగాలి సార్. నేను సుభాష్ చంద్రబోస్లో ఇందిరాగాంధీ బొమ్మను పెట్టా. నా పేరు పురుషోత్తమరావు. పురుషోత్తమరావు అంటే మళ్ళీ చంద్రశేఖర్ కాదు. పురుషోత్తం మేము మాల. నేను దామోదర సంజీవ హనుమని ఇప్పుడు చెప్తున్నట్లే రాసుకోండి. మాజీ ముఖ్యమంత్రి దామోదర సంజీవ హనుమని. సి కళ్యాణ్ ఎవడు? ఈ రోజు అందరూ వచ్చి డబ్బులు వేసుకుని కట్టుకుని ఉన్నారు. ఈ రోజు మేము బస్తీ గురించి కష్టపడేలోకి మాకు ఇల్లు లేదు. నేను డీసీ టెక్నోక్రాటిక్లో జాబ్ చేసే అన్నపూర్ణ ఫైల్స్ లో ఆ రోజుల్లో మేము పెట్రోల్ లేక సైకిల్ మీద గచ్చిపల్లికి వచ్చేవాళ్ళం. బట్ సార్ మీరు ఇక్కడ కొనే వాళ్ళకు న్యాయం చేయండి. చంద్రశేఖర కల్వకుట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ఆయన ఆస్తి కాదు ఇది. తెలంగాణ ఆయన ఏదో పెద్దని తోపు నేను చేస్తున్నా హైదరాబాద్ నిజాం లెక్క అనుకుంటున్నాడు. మీదల కడుపు కొట్టి మంచి మంచి మేధావులు కింద పడిపోయారు. నేను మీ అందరికి ఇచ్చినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా సార్. సార్ మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నా యొక్క ఉద్యోగ వందనాలు. నా పేరు దుఃఖ్యం రవి. నేను అడవికి ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఎవరో ఇచ్చింది కాదు, ఎవరో తెచ్చింది కాదు. తెలంగాణలోని సబ్బండ వర్ణాల ఉద్యమ పోరాట ఫలితంగా
తెలంగాణ సాధించుకున్నాం. అమరవీరుల 1200 అమరవీరుల త్యాగాలతోని మనం తెలంగాణ సాధించుకున్నాం. మేము 1996 ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్, గాదా ఇల్లయ్య గారు, ఆ రోజు వీళ్ళ జనార్దన్ రావు గారితో తెలంగాణ స్టడీ ఫోరంతో 1990 నుంచి కూడా తెలంగాణ కావాలని ఉద్యమం చేయడం జరిగింది. 2001లో ఏప్రిల్ 27 రోజు జలదృశ్యంలో గుండలక్ష్మణ్ బాబు జలదృశ్యంలో కేసీఆర్ గారితో కలిసి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి, అదే గాదా ఇన్నయ్య గారి ఆ ఆఫీసును ఈయన చేతుల మీదుగా జలదృశ్యంలో ప్రధాన కార్యాలయాన్ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ నీళ్లు నిధులు నియామకాల అనే పోరాటంతో స్టార్ట్ అయింది. అప్పటికి 2006లో ఈ కేటీఆర్ కవిత గారు వచ్చారు. అప్పటికి కూడా ఉద్యమాలు ఎప్పుడు కూడా పాల్గొనలేదు. ఇప్పుడు చీమలు పెట్టిన పుట్టలో పాము జరిగినట్టు తెలంగాణ పేరుతో ఎవరెవరో వచ్చి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లో ఉండి తెలంగాణలో దగాపడ్డ ప్రజలందరూ కూడా దోపిడీకి గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా దిల్దార్ నిసా 1955లో హైదరాబాద్ స్టేట్ జిల్లా పోటీలో OS 41/1955 కేసు వేయడం జరిగింది. దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ హైకోర్టుకు రావడం జరిగింది. CS 14/1958లో ఈ యొక్క కేసును పరిశీలించడం జరిగింది. 1963లో ఈ CS 14లో 1958 ప్రిలిమినరీ డిగ్రీ పాస్ కావడం జరిగింది. ఈ ప్రిలిమినరీ డిగ్రీ తర్వాత వీళ్ళు నవాబుల వారసులు అందరూ అని 1971లో వీళ్ళందరికీ అడ్వకేట్ కమిషనర్ ద్వారా 1971లో ఎవరి వాటాలు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ వాటాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పుడు 1971లో ఇచ్చిన వాటాలు అభివృద్ధిని కాకు 56 ఎకరాల 33 గుంటలు అలాట్మెంట్, ఈ ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ జరిగింది. అయినే 1981లో అప్పటి గ్రామ సర్పంచ్ మీ సత్తయ్య గారి సూచన మేరకు గ్రామ పంచాయతీ లేఅవుట్ కూడా తీసుకొని 1981లో 56 ఎకరాలను 927 ప్లాట్లుగా వీళ్ళు లేఅవుట్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు 1980 లేఅవుట్ ప్లాట్లను 85 నుంచి అక్కడ నివసించినటువంటి స్థానికులు, పేదలు, నిరుపేదలు, దళిత బలహీన వర్గాలందరూ కూడా వాళ్ళు డబ్బులను పోగు చేసి వాళ్ళకి వచ్చిన ఆదాయంలో అక్కడ కొంతమంది అక్కడ పోలీస్ క్యాంప్ ఉంది, అక్కడ పనిచేసే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా వాళ్ళందరూ అమౌంట్ను చేసి అభివృద్ధి దగ్గర నుంచి కొనడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి వాళ్ళు పోరాటంలో కొంతమంది వాళ్ళు సెట్లు కూడా వేసుకోవడం జరిగింది. గ్యాస్ కనెక్షన్, ఎలక్ట్రిసిటీ కోడ్స్ వాళ్ళందరూ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. అక్రమంగా శ్రీ కళ్యాణ్ ఆలియాస్ చెచ్చయ్య వచ్చేసి అక్రమంగా రాత్రి వాళ్ళ కడగలను మొత్తం వేసేసి వాళ్ళ గుడిసెలను కూలగొట్టేసి వాళ్ళ అక్కడి నుంచి తరిమేసినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా పోలీస్ స్టేషన్ లో అతనిపై FIR నమోదు చేసినా కూడా ఇప్పటికి 22 కేసులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. అతనిపై ఏం చేసిందో ఇప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం కూడా స్పందించడం లేదు. వీళ్ళు కోర్టులు ఆశ్రయించి ఇంజక్షన్ ఆర్డర్లు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ ఇంజక్షన్ ఆర్డర్లు కూడా తీసుకున్నప్పటికీ పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ కూడా తీసుకున్నారు. ఇట్లా అతని నుండి దుర్మార్గు నుంచి మమ్మల్ని కాపాడడానికి కూడా పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు కూడా పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళకు ఏం లాభం జరగలేదు. కాబట్టి మిత్రులారా, మీ అందరం కూడా ప్రజా సంఘాలు అందరినీ కూడా కలుపుకొని ఈ పేదలకు వాళ్ళ ప్లాట్స్ వచ్చేంత వరకు కూడా మేము అందరం కూడా కలుపుకొని తెలంగాణ పోరాటంలో ఎలా ఉద్యమం చేశాను ఖచ్చితంగా వీళ్ళందరూ కూడా ప్లాట్స్ వచ్చేంత వరకు కూడా మేము నిరవము. అన్ని సంఘాలను కలుపుకొని మేము పోరాటం చేస్తాం. వాళ్ళకి వచ్చేంత వరకు కూడా మేమందరం కలిసికట్టుగా వాళ్ళు నింబడి ఉంటామని మీ అందరూ కూడా పిలుపునిస్తూ నమస్కరిస్తున్నాం. నా పేరు వనజ అండి. మేము కపిరోజు దగ్గర 85 నుండి 93 వరకు ప్లాట్లు కొనుక్కున్న వాళ్ళం ఉన్నామండి. మేము అప్పుడు చాలా తక్కువ జీతాలండి మాకు. మేమేం చేయలేకపోయినాం. అప్పట్లో తక్కువ జీతాలు కనుక మేము కొనుక్కొని ఏదో పైసా కూడా కొనుక్కొని మేము అప్పుడు కట్టుకోవడానికి మాకు డబ్బులు లేక వదిలేసామండి. అంతా అడిగి లాగుంటేను. అయితే మేము ఇంకా ఏం చేయలేకపోయినాము. తర్వాత మళ్ళీ రూమ్లు వేసుకున్నాక మళ్ళీ మధ్యాహ్న శ్రీ కళ్యాణ్ వచ్చి గుండా రాజ్యంతో రౌడీ యూజంతో రూములన్నీ కూలగొట్టేసి మొత్తం కబ్జా పెట్టుకున్నారండి. కబ్జా పెట్టుకొని మేము పోలీస్ స్టేషన్ పోయినాం. మేము సైట్ మీద పోయేసరికి మాకు పోలీస్ స్టేషన్లో పట్టించేటోడు. కానీ మేము పోలీసు వచ్చి మమ్మల్ని తీసుకుపోయేటోడు. మేము అక్కడ పోయి పోలీసు వాళ్ళకి ఏం చెప్పామంటే, సార్ మా ప్లాట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ, శ్రీ కళ్యాణ్ కబ్జా పెట్టుకుంటూ మాకు న్యాయం చేయండి అంటే మీరు కోర్టుకు పోండి అని చెప్తారు. కోర్టుకు వెళ్ళాం సార్. కోర్టుల నుండి మేము ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నాము. అన్ని తెచ్చుకున్నా మాకు న్యాయం జరుగుతలేదు. కోర్టుకు వెళ్ళాక మాకు ఆర్డర్ కాపీలు వచ్చిన, ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ కాపీలు వచ్చినా మాకు న్యాయం జరుగుతలేదు. న్యాయం జరగకపోతే మేము ఏం చేయాలి సార్? మా చేసి కోర్టులో నడుస్తుంటే కూడా చేసి డబ్బు చేయకుండా పని చేపిస్తున్నారు సార్. పని చేపిస్తే ఇంకా ఏ పోలీసు వాళ్ళు కూడా పట్టుకుంటలేదు. మొత్తం వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉన్నారు సార్ వాళ్ళంతా. ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలి?
అని చెప్పి మేము ఈనారెడ్డి సార్ దగ్గరికి పోయి అన్న మాకు ఇట్లా జరిగింది, మాకు న్యాయం చేయండి అని మేము సలహా తీసుకున్నాం. సలహా తీసుకుంటే నేనున్నానమ్మా, నీ అన్నలా మీ చెల్లెలకు నేను న్యాయం చేస్తానని చెప్పి మాకు హామీ ఇచ్చాడు సార్. హామీ ఇచ్చినాక ఇప్పుడు వాళ్ళ బండారం అంతా బయటపడుతుంది. ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ పేపర్లు ఉన్నాయో అన్ని బయట తీస్తుండే మా అన్న. మాకు అండగా ఉన్నాడు, మాకు న్యాయం చేస్తాడు. మా ఊరు మాకు కావాలి, మా ప్లాట్లు మాకు కావాలి సార్. దయచేసి మా ప్లాట్లు వచ్చేంత వరకు మేము ఎంత దూరమైనా పోతాం, ఎక్కడ వైకైనా పోతాం, ఎంత మీటింగ్లు అయినా జరుగుతాయి. మా భూములు మా ప్లాట్లు మాకు ఇవ్వాలి సార్. మాకు ఎకరాల కొద్ది లేదు, అది 300 గజాల ప్లాట్లు, 253 గజాల ప్లాట్లు, 200 గజాల ప్లాట్లు అయి మాకు ఎకరాలు లేవు సార్. మాకు చిన్న మేము ప్లాట్ కొనుక్కున్నాం, మా ప్లాట్ మాకు కావాలని మీ అందరినీ వేడుకుంటున్నాను. నా యొక్క నమస్కారాలు సార్. మీదన్న పెద్దలకు జనులకు నా తోటి జిల్లాలకు అందరికీ నమస్కారం. గత 30 సంవత్సరాల సంతి మేము కొనుక్కున్నాము. నాకు 3 కొడుకులు. దిగిన కలెక్టర్ పనిపోతుంటే నేను అప్పుడు 20 రూపాయలు జోడించి సాగిచ్చి నేను కవిదొచ్చింది జాగ తీసుకున్నాను. తీసుకొని కట్టుకుంటే కట్టని ఇవ్వలేరు. కట్టని ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ వేరే తాగులో తీసుకున్నాను నేను. అది వచ్చేసి 11 గజాలు తీసుకొని అది వచ్చేసి మళ్ళీ వేరే దిక్కు తీసుకున్నా. వేరే దిక్కు తీసుకొని అడగట్టే కట్టనీయలేడు. శివరామకృష్ణ కట్టనీయలేదు. ఇల్లు కట్టుకుంటూ కూడా వాడగొట్టి టేబుల్ వాడుకొచ్చుకొని ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేసి నాకు అన్ని బయట కాడ పెట్టి గరీబు ఆడపిల్లలందరూ కష్టం చేసి ఎంతనో పోయి 50 గజాలు, 200 గజాలు, 300 గజాలు, 500 గజాలు ఎట్ల పరిస్థితి ఉంటే కొన్నారు. కొన్నాడు కూడా ఏం చేసి బీదోడి శక్తాలు పడిచేసి ఇప్పుడు గడ్డకి ఎక్కి ఉన్నాడు. శివరామకృష్ణ చేసిండు. ఇది మన వాళ్ళందరూ వచ్చి ఒక చెత్త బాధలు పెట్టి అనవసరం చేస్తే దిక్కో పాత ఎక్కడ సీకలేనే అని మన శివరామకృష్ణ చేసిన తోటి నాకు అన్నిండు. మన పోలీస్ అరెస్ట్ చేస్తే కూడా మాకు అరెస్ట్ చేసిన కానీ వాళ్ళకి అరెస్ట్ చేయలేదు. డబ్బులు తిని పోలీసు వాళ్ళు కూడా వాటికే సాయం చేసిరు. మా బస్సు వాళ్ళు కూడా వాటికే సాయం చేసిరు. మాకు సాయం చేయలేదు. మాకిట్ట బస్సు వాళ్ళు సాయం చేస్తే అప్పుడే మాకు అయిపోండే. మాకు కానివ్వకుండా అక్కడ డబ్బులు తిని వాళ్ళకే మాట్లాడినరు. ఇప్పుడేమో అందరూ ఎగబడిస్తున్నారు. ఇదే ఎగబడి అప్పుడే ఎగబడితే మేము ఓటిడిసి వెళ్ళిపోకుంటుంది. మా కిరాయి ఇల్లు కూడా ఏమో లేదు. ఇకపోతే గవర్నమెంట్ ఇల్లు కొనుక్కొని వాళ్ళు ఉన్నోళ్ళకు కొనుక్కొని మేము ఉన్నాం అక్కడ. ఇప్పుడు మా జాగ్రత్త ఎంత కానీ మా గరీబాడు ఒక జెండలు ఉన్నారు. అందరికీ కావాలి. మాకు బతుకుదరి లేకుండా మా పిల్లలు ఉన్నారు, మా కోడళ్ళు ఉన్నారు, పన్నోళ్ళు గూడు రాసుకునికి మాకు కావాలి. మా జాగ్రత్త మాకు కావాలి. మా కాయిదాలు ఉన్నాయి. నా పేరు నల్ల నానిబాబు. మేము కబీర్ నవాబుద్దీన్ ఖాన్ దగ్గర నుంచి మేము ప్లాట్లు కొనుగోలు చేసుకున్నాము. కొనుగోలు చేసుకుంటే మేము 85 నుంచి అందరం కూడా 85, 86, 87 నుంచి అట్లాగా వరుసగా కూడా ప్లాట్లు కొనుగోలు చేసుకుంటూ వచ్చాము. 85, 86 అనేది టైంలో మన అప్పీస్పేట ఏరియా ఎలా ఉండేదో అనేది మీకు తెలుసు. ఎందుకంటే అప్పీస్పేట, కొండాపూర్, మియాపూర్ ఒక గుర్తింపు అంటూ వచ్చిందంటే ఒక ఐటీ సిటీ రావడం వల్లే ఆ ఏరియా కంటే గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ గుర్తింపు రావడంతో ఇప్పుడున్న కబ్జాదారులు గోల్స్టోన్ ప్రసాద్ కానీ, శివరామకృష్ణ కానీ, ఐ సుదర్శనరావు కానీ, కళ్యాణ్ గాని వీళ్ళంతా కూడా ఒక ముఠా కింద తయారయ్యి ఈ ముఠాకి అధ్యక్షుడు ఎవరంటే డాక్టర్ ప్రసాద్ మీన్స్ గోల్స్టోన్ ప్రసాద్. అందరికీ డాక్టర్ ప్రసాద్ అని అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తాడు. కానీ ఆయన గోల్స్టోన్ ప్రసాద్ అనేక రకాలైనటువంటి కంపెనీస్ ని, బోగస్ కంపెనీస్ పెట్టి ఆయన బ్యాంకులను మోసం చేయడం, ప్రజలను మోసం చేయడం, ప్రభుత్వాలను మోసం చేయడం, ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా
రాజకీయ నాయకులు మోసం చేయడం, మోసం చేసుకుంటూ రావడం జరిగింది. అయితే మేము 85, 86 సర్వే నెంబర్ 77, 78, 79, 80 మా సర్వే నెంబర్ వచ్చేసరికి 80 సర్వే నెంబర్. మేము 85, 86 లో తీసుకునేసరికి ఎటువంటి కరెంట్ కానీ, వాటర్ కానీ, రోడ్లు కానీ ఎటువంటి సదుపాయాలు లేకపోవడం వల్ల మేము ఒక అరణ్యం లెక్క ఉండేది. అది ఆ అరణ్యంలోకి మేము వెళ్ళి ఇల్లు కట్టుకుని ఉండలేక అట్లాగే ఉంచాము. తర్వాత మెల్లమెల్లగా డెవలప్ అవుతున్న టైంలో మేము వెళ్ళి ఒక్కొక్క రూమ్ వేసుకోవడం జరిగింది. ఆ రూమ్ వేసుకున్న తర్వాత కరెంట్ మీటర్ తీసుకున్నాం, కరెంట్ బిల్లు ఉన్నాయి మా దగ్గర. అదేవిధంగా మేము ఈ రీసెంట్గా కోర్టు నుంచి కూడా ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ కూడా తీసుకున్నాము. తర్వాత మాకు ఇంటి శక్తి అనే గ్రామ పంచాయతీ లేఅవుట్ 1981 లో చేసిన తర్వాత ఆయన మాకు కట్టుకోవడానికి గ్రామ పంచాయతీ పర్మిషన్ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా ఇల్లు నెంబర్లు ఇచ్చారు. తర్వాత మాకు అక్కడ అన్ని రకాలుగా మేము ఒక లీగల్ గా పోతుంటే నైట్ ఈ కళ్యాణ మనుషులు, ఐశ్వర్దర్శన మనుషులు వచ్చి మొత్తం రూమ్లన్నీ కూడా డిస్మాల్ చేసేసి ఒక డెవలప్మెంట్ సీట్స్ పెట్టేసి లోపలికి ఎవరు వెళ్ళకుండా వాళ్ళు మనుషులను అక్కడ పెట్టుకొని మేము అక్కడికి కానీ వెళ్ళామంటే ఇమీడియట్లీ పోలీస్ స్టేషన్కి ఫోన్ చేస్తే పోలీసు వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ రెస్పాన్స్ అవుతారు. అదే మేము వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఏదైనా వర్క్ చేస్తుంటే వర్క్ ఆపండి, మీరు మీకు చేయడానికి వీల్లేదు, ఈ బాటలు మాది, మేము కొనుక్కున్నాం, ఇక్కడ మేము ఎంతో కష్టపడి కొనుక్కున్నాం, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ పేదవాళ్ళు, అన్ని రకాలకు సంబంధించిన మత వాళ్ళు ఉన్నారు, మేము మాది ప్లాట్ అని మేము అన్నామంటే అక్కడ పనిచేసే వాచ్మ్యాన్ దగ్గర నుంచి సూపర్వైజర్ వరకు కూడా మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ కానీ విత్ ఇన్ సెకండ్ లో ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి ఇమీడియట్లీ మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారు. రీసెంట్లీ 10 days బ్యాక్ మా పైన క్రిమినల్ కేసు బుక్ చేశారు. నాకు అందులో నేను కూడా ఉన్నాను, ఫస్ట్ మెంబర్ నేనే ఉన్నాను. అయితే ఆయన మీద దగ్గర 22 ఎఫ్ఐఆర్స్ ఉన్నాయి. సి కళ్యాణ్ మీద. సి కళ్యాణ్ ఎందుకు అరెస్ట్ చేయరు? సి కళ్యాణ్ ఎందుకు అరెస్ట్ చేయరని ఈ సమావేశంలో అడుగుతున్నాను. అంటే సి కళ్యాణ్ ప్రభుత్వం అంటుంది, ఇటు ఎంఆర్ఓ రెవెన్యూ అంటుంది, జిహెచ్ఎంసీ అంటుంది. అంటే కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు కూడా ఉంటుంది. మాట్లాడితే కళ్యాణ్ మాట్లాడితే ఒక జేబులో కేసీఆర్, ఒక జేబులో కేటీఆర్ అంటారు. అంటే ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెచ్చుకుంటే కేటీఆర్ కి, కళ్యాణ్ లాంటి వారికి, సుదర్శన్ రావుకి, డాక్టర్ ప్రసాద్ లాంటి వాళ్ళ అంటే లేని వాళ్ళకి కాదు ఈ ప్రభుత్వం. ఫస్ట్ ఎవరు సమాజంలోకి పబ్లిక్ ఏమని మాట్లాడారు? సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా మేము న్యాయం చేస్తారన్నారు. న్యాయం చేస్తారన్న వాళ్ళని కదా మిమ్మల్ని అందరూ కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని దాన్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. కానీ మీరే చేస్తున్నారు, ఉన్న వాళ్ళ పనులు చేస్తున్నారు, లేని వాడిని చేస్తున్నారు. ఇదేనా న్యాయం? నేను అడుగుతున్నా ఈరోజు ప్రభుత్వాన్ని, ఇదేనా మీరు చేసే న్యాయం? ఎక్కడ న్యాయం? అంటే ఎప్పుడు 50 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళ నుంచి వచ్చే న్యాయం అదేనా? దొరల ప్రభుత్వం నడుస్తుంది ఇక్కడ. చెప్పాలి మాకు ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఈ రోజు లేని వాళ్ళంటూ మేము ఇక్కడ ఉన్న అఫీస్పేట అందరూ కూడా ఒక హౌస్ కీపింగ్ జాబ్కి వెళ్తున్నారు, లేబర్ పని చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరు కూడా ఉన్నవాళ్ళంటూ ఎవరు లేరు. ఇప్పుడు ప్లాట్లు కొనుక్కున్న 927 మంది కొనుక్కున్న ప్లాట్లన్నీ కూడా లేని వాళ్ళ ప్లాట్లు అయ్యి, లేని వాళ్ళ ప్లాట్ల గురించి ఈ రోజు ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి కబ్జా చేస్తే, ఉన్న వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తే ఎట్లా అంటే కేసీఆర్ గారు అంటే కేటీఆర్ గారు, మీరు లేని వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు 10 సంవత్సరాలు చచ్చే వరకు చెప్పుకుంటాం మేము. అదే ఉన్న వాళ్ళకి చేస్తాం, మీరే చేస్తాం. మీకు వేరే ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు వేరే ప్రభుత్వానికి సపోర్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు మీరు ఉన్నందుగా మీకు చేస్తారు, లేక నెక్స్ట్ వేరే ప్రభుత్వంతో అప్రవర్తన చేస్తారు. కానీ మీరు ఉన్న మిమ్మల్ని మనసు పూర్తిగా ప్రేమించేదైనా, ఆరాధించేదైనా లేని వాళ్ళని మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సార్. ఈ సమావేశం ఈ తోటి అందరికీ కూడా తెలియజేసేది ఏంటంటే మాకు న్యాయం చేయండి, మా ప్రాంతం మాకు వచ్చినట్టు చూడండి. ఈ మీరందరూ విన్నపం ఒకటి, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, ఎంఆర్ఓ డిపార్ట్మెంట్, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, జిహెచ్ఎంసీ కానీ, పోలీస్ స్టేషన్. నేను ఒకటి అడుగుతున్నా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఈ రోజు సిపి సార్ అడుగుతున్నా, డీజీ సార్ అడుగుతున్నా, పోలీస్ అంటే ఏమిటి? ఉన్నవాడికి సెక్యూరిటీ అంటే లేని సెక్యూరిటీ లేదా? అంటే అందరికీ న్యాయం చేస్తే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళామంటే పోలీసులు అంటే అందరికీ న్యాయం చేస్తారని భరోసా పడి వెళ్తామని పోలీస్ స్టేషన్కి. కానీ పేదవాడికి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలంటే భయం వేస్తుంది. కరోనా టైంలో మేము అందరి కోసం వర్క్ చేస్తారని చెప్పి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే లోపలికి వెళ్ళవద్దని చెప్పి బయట పెట్టారు. మీరు కంప్లైంట్ ఇచ్చాం, మేమే కంప్లైంట్ రాష్ట్రాలకు పోలీసులు వేస్తే అక్కడ ఉన్న ఇన్వాల్వ్ ఉన్నావు కానిస్టేబుల్, నేను ఇన్వాల్వ్ నేను లెటర్ తీసుకోండి సార్, ఇన్స్పెక్టర్ గారిని అడగాలి, సిఐ గారిని అడగాలన్నారు. నేను ఇమ్మీడియట్లీ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఫోన్ చేసి ఇన్వాల్వ్ లెటర్ తీసుకోవట్లేదు సార్ అంటే ఆయన చెప్పిన తర్వాత
నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి పెయింట్ అండ్ ఇంకంటే కూడా అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి లాట్ ఓనర్స్ అందరూ కూడా మేము సమాజంటే వాళ్ళకు కూడా పెడుతున్నాం. ఈ సమావేశానికి కార్యక్రమాలు